Good evening, everyone. It's a real pleasure to be here tonight. Добрый вечер, я очень рада быть здесь сегодня. And I would just like to thank everyone at the Pushkin. Really, everyone has been immensely supportive, and they have done an amazing job, not just with the exhibition, but with all aspects of the involved in the making it possible. И в первую очередь я бы хотела поблагодарить всех сотрудников Пушкинского музея, всех, кто помогал в организации этой выставки, но и не только в организации выставки, по всем возникающим вопросам, которые все были решены. So, yeah, I'm sorry I don't speak Russian. К сожалению, я не говорю по-русски. So we will do this sort of translation. I will speak a bit, and then you will have the Russian translation. Да, поэтому мы будем вот таким образом проводить эту лекцию. Будет английская часть и потом перевод. And this should last. I should certainly finish by at the latest 8:20. And then there will be space for questions. И самое позднее мы закончим в 8:20, но потом будет время для вопросов-ответов. And please don't feel obliged to ask questions relating to my presentation tonight. И, пожалуйста, не думайте, что вы должны задавать вопросы исключительно по презентации, по лекции. If you have any other curiosities about the exhibition, the making of the exhibition, or the artist involved, please do ask. Если вас заинтересовало что-то касательно художников, касательно других каких-то их произведений, касательно выставки вообще, пожалуйста, задавайте любые вопросы. Very good. So tonight I would like to discuss some of the many elements that connect the 10 artists included in the exhibition. Сегодня я хотела бы поговорить о связи, которая существует между 10 художниками, представленными на выставке. And I will begin by addressing, in a way, who are the sort of three reference figures in the show. И лекция начнется с обсуждения работ 3 художников, 3 основных краеугольных художников. Two very important examples for other artists in the show are the one that was the oldest, Uильям Колдстрим and Дэвид Бомберга. И это действительно важнейшие художники для понимания всей выставки, Уильям Колдстрим и Дэвид Бомберг. What is really fascinating about both artists is that in the 30s they both developed an idiom of painting that attempted to re-engage with a subject that was very close and intimate to them. Что восхищает в этих художниках, это то, что в 30-х годах они попытались восстановить новую связь с объектом своих работ. And while their style differs highly, they very much both focused on the human figure and very often individuals who they knew closely. И хотя их стиль действительно различается, но они сосредотачивались в первую очередь на человеке и на новом представлении человека как объекта. This is a portrait of Inexpender by Uильям Колдстрим. She was the first wife of the poet Stephen Spender. И вот первая работа, на которую я бы хотела обратить внимание, это Инес Спендер, которая была первой женой поэта Стивена Спендера. And were both very close friends of Coldstream. И эта пара была очень близкой к Колдстрому. Soon before making this painting, Coldstream had been working in an experimental socialist film unit. И как раз перед тем, как написать эту работу, Колдстрим работал в новом направлении кино, в новом кино как раз, изучал новые варианты представления человека, объекта. And very much felt that, in a way, modernism had gone too far, had pushed the subject towards the limits of the subjective, so that viewers very often felt disconnected from the subject represented. И он чувствовал, что модернисты, можно сказать, выдавили субъект из работ. И ему было интересно воссоздать вот эту вот связь, потому что он считал, что зрители больше не чувствовали связи с представленными картинами. In a way, making an art that had a social meaning involved going back to the human figure in a way that felt convincing and in a way that was very much related to human empathy and a sort of human response to the subject.
И таким образом художник решил вернуться в первую очередь к человеку, к представлению человека. И он обращался к эмпатии, к восприятию зрителями этого объекта на картине. And developed this very particular way of recording the relationship between the subject and the canvas by a really thorough process of marking the canvas and establishing these sort of crosses that then worked as the backbones of the making of the painting. И он эту особую связь художника, точнее особую связь зрителя через художника с картиной, он устанавливал определенным образом, выводя объект на первый план. То есть он определенным образом на картине представлял объект, который становился основой, стиль работы стал основой нового восприятия объекта, нового восприятия человека зрителям. The other artist, Дэвид Бомберга, in a way comes from a very different perspective, but again, here on the left we are looking at a painting of someone who was very close to him, his wife, the painter Lilian Holt, portrayed with their baby daughter. И другой художник, который совершенно с другой стороны подходил к той же проблеме, как раз это Дэвид Бомберг, и здесь представлена работа его жена вместе с их маленькой дочкой. His family was immensely important to Bomberg in his life, and particularly at this time when he provided a sort of psychological anchorage and a stability. Семья была чрезвычайно важна для Бомберга в этот период. Она обеспечивала ему жизненно необходимую стабильность в сложный период жизни. At the time of personal depression and great sadness for the civil war in Spain, particularly due to the fact that he had been living and painting in Spain for extensive periods of time. Ему это было особенно важно в период острой депрессии и даже невроза, который возник из-за гражданской войны в Испании, где он долго жил и работал, поэтому это произвело на него очень сильное впечатление. Yet Bomberg differed greatly from Coldstream in his approach. Но надо сказать, что Бомберг, хоть и отличаясь, он очень опирался на Колдстрима в своем этом новом подходе. And particularly felt that in the representation of the human figure there had been far too much emphasis on the retinal recording of the image. И как раз представляя человека, он говорил о том, что, соглашаясь, он говорил о том, что очень не выводится человек на первый план, очень большое внимание уделяется незначительным вещам. And Bob, of course, said the way we experience the world is not just through our eyes, but through our touch. And what, as a painter, one would want to aim to record is not just what we see through our eyes, but the haptic experience, our embodied relationship with the world. И Бомберг считал, что мы смотрим на работу не только глазами, но мы воспроизводим тактильные ощущения и весь опыт, который мы видим на работе, на картине. Поэтому нужно очень важно вывести человека на первый план, но и воссоздать, чтобы эти тактильные ощущения, весь опыт передать. And I think this approach to painting we can see very well in his work of the time, from the interwar period and during the Second World War, where he's developing these really broad brush marks. И как раз это можно это наблюдать, этот подход, можно наблюдать в его межвоенных работах, в работах межвоенного периода, как раз когда он начал по-новому представлять и по-новому писать вообще произведения. And it's, for example, also very interesting to look at the image of the bomb store on the right from 1942. И очень интересно в этом смысле посмотреть на работу, которая представляет бомбохранилище, написанную в 1942 году. When he was commissioned as a war artist with the objective of creating a documentation of the Second World War. Бомберга наняли как военного художника, и он как раз отражал эти ужасы Второй мировой войны. He didn't paint a battlefield or the landscape scarred by the war. Он не писал и не воссоздавал картины военных сражений, которые происходили во время войны.
But he went into this underground bunker painting this enclosed space with a cast of bombs. Он решил погрузиться в такой клаустрофобный интерьер этого бомбохранилища, заполненного огромным количеством оружия, бомб. Creating this incredibly claustrophobic sense of being enveloped physically into the space. И это дало возможность физически передать вот этот опыт клаустрофобный, этот опыт погружения в замкнутое пространство. And the significance of these two artists, Koldstrim and Bomberg, in the exhibition does not just pertain to their individual work. Но важность этих художников для выставки, она касается не только их собственных работ. They're also very important because they were teachers and taught quite a few other of the artists included in the exhibition. Но нужно сказать, что они были учителями очень многих из тех художников, которые представлены на выставке. Koldstrim was head of painting at the Slade School of Fine Art, which sat within a university in central London. Колдстрим был главой школы живописи в школе искусств, которая находилась в Южном Лондоне. And in the early 50s, among his students were Michael Andrews, Ian Uglo, and Pola Rego. И среди его учеников в 50-х годах были такие художники, как Майкл Эндрюс, Юэн Углоу и Пола Рего. And certainly we can see their early work shows they were incredibly different artists working in a very different manner. И, конечно, очевидно, что это совершенно разные художники, они в разной манере работают. And yet the representation of the human figure and of human drama remained central to their work throughout their life. Но представление человека, представление его истории остаются в центре их работ всегда на протяжении всей их жизни. And even in the case of Pola Rego, who in strands of the 60s and 70s pursued form of abstraction. И даже с учетом того, что работы Полы Рего в 60-х, 70-х годах перешли в абстракцию. She later very much returned to life drawing and has very much emphasized the importance of the teaching in this art school as key in the development of her work from the 80s onwards. Она вернулась, тем не менее, к истокам в какой-то момент и очень большое внимание уделяла преподаванию как раз в школе, передаче знаний, которые она получила изначально, а потом передавала их уже в 80-х годах. On the other side, we have Fранк Ауэрбах and Lеоном Коссофом, who were students of Bомберг for quite a few years. Также Ауэрбах и Коссоф были учениками Бомберга в течение нескольких лет. And Bомберг didn't teach in one of the main art schools of the time. Хотя Бомберг не преподавал в одной из важнейших художественных школ того времени. He ran some day and primarily evening classes in a polytechnic in South London. Он преподавал в вечерней школе Политехнического института в Лондоне. And yet it proved hugely important, particularly in relation to what I was discussing earlier. И на самом деле это очень важно, говоря о том, что мы обсуждали, вот эту передачу знаний, которую мы обсуждали ранее. He clearly said, he didn't trust the sort of overemphasis of what he called the eye and disease. Он считал очень важным такое, он называл это заболеванием глаз и рук. He said there is, this obsession for the recording with the hand of what we see with the eyes. То есть мы обуреваемы тем, что нам обязательно нужно руками запечатлеть то, что мы видели глазами. And through his teaching, for example, of drawing, particularly using chalk and charcoal. И преподавая рисунок, особенно используя разные материалы для этого. And his example in his own painting. В своих работах он использовал разные материалы, как раз своим примером, подавая пример таким образом ученикам. We can certainly see how the young students of him develop an affinity in the way the structure and recorded the human presence on canvas. И мы можем наблюдать, как молодые художники постепенно влюблялись вот в эту идею передачи ощущений через работы.
Particularly, Kossov and Auerbach were very close between around 49 and 54, the time when they studied together. Коссов и Ауэрбах были очень близки и общались очень тесно с 49 по 54 год, как раз когда они учились. And painted each other numerous times. И множество раз писали портреты друг друга. In Katrin Lampert's really great book on Auerbach, she discusses the fact that they didn't really have money to pay for models, so sitting for each other was the sort of obvious things to do. В одной из прекрасных работ о художниках того периода было объяснено это таким образом: у них действительно не было денег на то, чтобы нанимать моделей, и поэтому они писали друг друга постоянно. With Auerbach stating, borrowing from Braque's statement on his relationship with Picasso. И в этой книге также Ауэрбах позаимствовал знаменитую цитату Жоржа Брака об отношениях с Пикассо. We were like two mountain climbers roped together. Мы были как два связанных между собой альпиниста. So these are some of the relationships clearly embedded through teaching and joint studying among the artists included in the exhibition. То есть это, конечно, отражает такие близкие отношения, которые сформировались в процессе обучения и в процессе совместной работы. Certainly the other artist who did not teach but proved greatly influential was Frэнсис Бэкон. Конечно, один из важнейших художников, который хоть и не преподавал, но оказал очень большое влияние, это Фрэнсис Бэкон. This particular painting, including in the exhibition Figure in a Landscape from 1945, was exhibited in London shortly after the first images of concentration camps were shown on TV at the time in the cinemas. Вот работа, которая представлена на выставке, она была написана под впечатлением от ужасов Второй мировой войны, когда картины о концентрационных лагерях были представлены широкой публике. And what we see in this painting is this figure wearing a suit and sitting on a park bench. И мы видим фигуру, которая в костюме сидит на лавочке в парке. It could be a sort of idyllic scene of this park scene with this figure sitting in it. Вот это может показаться изначально как такая идиллическая картинка, отражение чего-то в парке происходящего. If it wasn't, of course, for this sort of black void opening within the body of the figure. Но в центре картины открывается такая черная дыра, поглощающая. And this sort of protruding head, completely distorted. И мы видим такую абсолютно неправильно, физически неправильную руку, которая таким образом выделяется в центре картины. And speaking into what seemed to be microphones. И она обращена к тому, что, скорее всего, представляет собой микрофоны. Мы видим, что это микрофоны. Reminiscent of the machine of propaganda during the war. И это аллюзия к машине пропаганды, которая была распространена и работала в период Второй мировой войны. So in a way, this is very much the type of painting that marked the importance of Bacon, not just among the critics and the general public. Эта работа подчеркивает важность Бэкона не только как художника, который работал для широкой публики, but also among many contemporary painters. Но он очень важен и сейчас для многих современных художников. And so what I've done so far is tell you briefly about some of the connections and importance, particularly of Koldstrim, Bomberg, and Bacon as the most senior artists in the exhibition, and the sort of importance of their work through teaching or through example. Я рассказала сейчас немного о связи Колдстрима, Бомберга и Бэкона и об их влиянии действительно на художников, представленных на выставке. And what I would like to do, continuing in my lecture, и что я хотела бы сейчас сделать, is to go a little bit more in detail, looking at particular paintings. Немного поподробнее об этом поговорить, глядя на каждое из произведений. Their references and sources. А также на отсылки и цитаты, которые в них
существуют. And see how the specific paintings actually illuminate other aspects of the relationship among the artists in the exhibition. И посмотреть, как каждая из работ освещает вот эту связь художников между собой. So we will continue with Bacon. Продолжим с Бэконом. And particularly we look at his early references. Bacon has been very explicit about the influence of Picasso. И начнем с его ранних работ. Бэкон очень много говорит о влиянии, на которое на него оказал Пикассо. Certainly in his very early work from the 30s. Конечно, из раннего периода, это мы говорим о 30-х годах. When he was creating these really gestural and stylized figures. Когда он создавал такие стилизованные, масштабные фигуры. But even more so with his more amorphic figures from the sort of interwar and post-war periods. Но также мы поговорим и о более аморфных работах межвоенного периода. This is 3 studies for figures at the base of a crucifixion. Это 3 этюда к фигурам у подножия распятия. It's a painting in the Tate collection, although he never leaves it. Эта работа находится в музее Тейт и никогда его не покидает. And its sources are the 3 Furies of Greek mythology. И основой этой работы являются 3 фурии, как раз, которые, то есть это цитата. In a way, you know, these Furies was expression of human rage and revenge. Это выражение злости и мести. And of course, also very much were sort of embodiment of the sort of existentialist condition of the post-war moment, or were felt as such by the critics. Это выражение такого поствоенного сознания всеобщего, по крайней мере, так считали критики. And they relate to an innumerable number of sources, and I think looking at this painting in relation to some of its references may help highlight the process of working of Bacon. И эта работа, на самом деле, связана со многими другими работами. Основы и цитаты мы можем найти во многих других работах, и таким образом сможем лучше понять Бэкона. So here we have just a range of examples. You could have many more. We have, of course, Picasso, 1929. We know Bacon said, encountering the work of Picasso, that year in Paris was hugely important, and the relationship with these very stylized amorphic figures with the one of 3 studies is certainly very striking. И, конечно, очень много можно назвать работ, которые связаны с представленной работой Бэкона, но в первую очередь нужно назвать вот эти несколько. В первую очередь это работа Пикассо, и сам Бэкон говорил, что это аллюзия как раз к его работе, которая была представлена в 1929 году, и как раз это важная работа для самого Бэкона. Он в первую очередь ее называл. And yet what really is the essence, in a way, of how Bacon works and becomes hugely influential is the fact that he combined many different references. И очень важно, что, хотя здесь есть определенная основа, но он составляет и представляет очень много цитат из других работ также. Including knowledge of previous executions, of course, this very different image of this sergeant, yet using this very similar striking orange. Вот, и хотя действительно отличающаяся очень работа, но на самом деле здесь мы можем найти цитату из Джона Сингера Сарджента, из его работы, и вот этого насыщенного красного цвета. Degas, again, very important for the color, but also Bacon, among other artists, very much spoken of the importance of encountering this work in the National Gallery, where it was acquired and shown from 1937. And I think iconographically, this sort of hair being stretched backward, and in a way, this sense of the distortion of the physical presence being a very, very important visual reference.
И также не только по цвету важна работа Эдгара Дега, которая представлена в Национальной галерее, была впервые представлена в 1937 году. Она очень важна, опять же, по этому насыщенному красному цвету, но и также по тому, как фигуры представлены, как преломляются тела, и таким образом мы можем видеть, что это тоже оказало влияние на художника, и он также называл и эту работу как повлиявшую на него. All the way to very specific references, particularly from photography. Также мы можем найти очень определенные отсылки к фотографии. And I'm sorry, I know it's very small. I'm sorry, I know it's very small. Извините, что очень маленький размер этих работ. But if you don't see, trust me. Но поверьте мне просто на слово. The profile of these figures you can see coming exactly from this photograph. Профиль этих фигур как раз исходит точно от этой фотографии. Of a seance of a medium spiritualist. Это спиритический сеанс здесь был запечатлен. Which was very influential for Bacon. И эта фотография была очень важна для Бэкона. And used in many of his paintings. Он использовал ее во многих своих работах. And I think looking across just a very few of the images he uses a reference in his work. И нужно сказать, что мы посмотрели всего на несколько работ, к которым он обращается, создавая свои картины. I think you can start appreciating how incredible was the way in which he was able to combine fragments from different works. И очень интересно наблюдать, как он сформировал фрагменты и как он цитировал фрагменты разных работ. How much was inspired by imagery of the body put under stress and distress and distortion. И его интересовало очень, как ведет себя тело, которое подвергается какому-то воздействию, какому-то жестокому воздействию. To finally produce an image which was, incredible in how powerful was in its synthesis beyond the individual references. И он создал в итоге работу, которая стала очень сильной работой, объединяя, она стала синтезом этих всех представленных картин. And what is very interesting is that Bacon did not only take inspiration from other works. Что интересно, Бэкона вдохновляли не только современные художники, but went so far as remaking, in a way, his own work. Но и он, надо сказать, занимался самоцитированием в том числе. Он снова воссоздавал свои работы. And what you have in this exhibition is the 1988 second version of this painting. И здесь на выставке представлена вторая версия той же работы, про которую мы только что говорили, 1988 года. When you very much see how Bacon's own imagery becomes hugely influential, it becomes obsessive elements that keep playing in his imagination and ends up producing new version of them. И таким образом можно увидеть, как его собственная работа становится таким новым ресурсом для него и вдохновением для него для создания новых и новых работ. And yet you can also appreciate the differences. It's not just remaking exactly the same work. Но это не просто копирование работы. Вы можете заметить очень большую разницу. And I don't have time to go through all elements, but certainly the scale is much greater. And one of the major differences is, apart from the darker color, is that the figures are even more isolated. Некоторые элементы очень сильно отличаются, в первую очередь и размер работы, более интенсивный, более насыщенный красный цвет, но и то, что фигуры оказываются более изолированными и выведенными на первый план. As they become smaller in relation to this enlarged backdrop they are standing against. И они как будто бы отделяются от того фона, на котором они находятся. And interesting, Bacon had done it before. Интересно, что Бэкон делал так и раньше. When in 1971, on the occasion of his major exhibition at the Grand Palais in Paris, когда по случаю крупной международной выставки в Гран-Пале в Париже в 1971 году MoMA refused to lend his famous painting from 1946. Музей современного искусства в Нью-Йорке отказался предоставлять для выставки Бэкона его работу 1946 года. He produced a new version. И он создал новую версию этой картины.
and one that very much related to the previous one and yet was once more very different from it. И с одной стороны, эта картина очень напоминает работу 1946 года, но и значительно отличается от нее. So this is just to say that Bacon's use of images and photographs is an enduring aspect of his work. И использование различных изображений, различных фотографий для создания своих работ. And I just show you one final example from the other triptych part of the exhibition from 1972. И я хочу привести еще один пример. Работа триптих 1972 года, which combines in the central panel an image that derives from Muybridge wrestlers. Работа в центре, которая представлена, мы можем увидеть, что это абсолютное повторение существовавшей фотографии. With self-portraits and portraits. И использование также автопортретов и портретов. Commissioned to a photographer who was very close to John Deacon. И это была работа фотографа, который был очень близким другом Джон Дикон. And yet once more what he's doing with his photography is something very different and painterly. И, конечно, это очень отличается одновременно от фотографии, эти картины. And again, I'm not analyzing all the picture, but I think certainly of note is these forms that seems to emanate from the body as if part of the body is gravitating out of its substance. И я, не вдаваясь в подробности, хочется просто отметить, что как интересно представлено человеческое тело. Кажется, что вот это тело, оно преодолело гравитацию, оно как будто бы вылетает из части картины. And it's sort of slushing into the body or opening of a black space into the body. И одновременно вот этот вот черный фон, который окружает эти тела представленные, он одновременно становится их частью. That gives this sense of void and emptying out. И это дает нам ощущение такой опустошенности. This was George Dyer, a very important person in Bacon's life. They've been very close and lovers for many years. Это портрет Джорджа Дайера, который был очень близким для Фрэнсиса Бэкона человеком. Джордж Дайер. Yes. Right? Простите, Джордж Дайер был очень близким для Фрэнсиса Бэкона человеком. And Dyer suicided in Bacon's hotel room in Paris only 2 days before his big opening at the Grand Palais. Он совершил самоубийство всего лишь за 2 дня до открытия выставки Бэкона в Гран-Пале в Париже. So in a way, this painting executed around a year later becomes a painting of mourning. И эта работа, представленная как раз, она оказывается работой, которая помогает пережить период расставания с этим человеком. Of loss and memory of their relationship. Потери его и их отношений с Фрэнсисом Бэконом, потери отношений. And these two elements, the use of all these different sources, particularly photographic sources. И использование разных элементов, и использование разных основ, в том числе и фотографии как основы. And the addressing of very personal events and memories. И обращение к очень личным воспоминаниям и личным происшествиям из жизни. Are two of the aspects that become truly influential among artists of a younger generation. Становится очень важным аспектом для художников более молодого поколения. And one of the artists who was certainly greatly influenced by Bacon was Michael Andrews. И Майкл Эндрюс стал одним из художников, на которых оказал очень большое влияние Фрэнсис Бэкон. In a painting like the Deer Park, also included in the exhibition, его работа, парк с оленями, которая представлена здесь также на выставке. In a way, we can see Andrews working on these two levels we have just discussed, but in a very new and different way. Мы можем видеть, что Эндрюс также работал вот с теми 2 элементами, про которые мы говорили, но работал немного по-другому.
Andrews was very interested in party scenes because he felt he was by nature someone quite shy and who felt quite awkward in social gatherings. Он по природе был человек достаточно скромный и на всяких социальных мероприятиях держался поодаль. Although he loved partying and he famously used to go out at the time with both Bacon and Auerbach, among others. И хотя он очень любил вместе с Бэконом и Ауэрбахом, и также и с другими художниками, друзьями, очень любил вечеринки, любил вот эти все мероприятия. And he very much felt that in party setting, in a way, we all reveal our true self. И он считал, что как раз на таких мероприятиях мы действительно раскрываем свою суть. We can feel some a bit awkward and apart from the rest of the gathering, introspective. Мы можем видеть по бокам работы, мы можем видеть людей, которые как будто бы отделены от вот этого вот мероприятия, которое происходит в центре. Or we can express our very expansive character and be very not self-aware. Вот, и как раз в центре картины, вот на вечеринке представлены люди, которые очень веселые, очень открытые и вовсе не стесняются. So in a way, Andrews is reflecting on a very personal sort of experience, his own way of being, through creating this gathering of people in a party scene. И Эндрюс обращался к личному опыту, создавая как раз вот эту вот работу, обращаясь к чему-то, что его действительно очень волновало. And he's doing so unapologetically, bringing together many fragments from different sources. И он это делает, беря за основу разные аспекты, разные отсылки, разные основы для одной работы. And I'm not going too much detail, but for example, we see a Rimbaud from the back of a book cover, The Poets. Вот мы можем видеть, что здесь представлен действительно портрет, который был представлен сзади одной из книг поэтов. And probably the most iconic Brigitte Bardot as well as Marilyn Monroe. Также Бриджит Бардо и Мерлин Монро здесь представлены на работе. And yet, as in the case of as in the case of Bacon, но если мы обращаемся снова к Бэкону, Andrews very much mixed images from newspapers and other pops or popular sources. Эндрюс объединял разные работы, разные образы, в том числе даже из газет, и использовал газетные вырезки. With images from the fine art context. Но также использовал работы произведения искусства как основы для своих работ. And for this particular painting, he very much felt he needed to create an enclosed setting that sort of offered an arena for these different characters to play out their personality. И для этой конкретной работы ему очень важным казалось создать некую арену, на которой могут быть представлены вот эти разные персонажи. And he very much felt that he had found it once he adopted the scenery from a Velázquez painting from the National Gallery. И он сам говорил о том, что вдохновением к этой представленной работе была одна из работ Веласкеса, которая тоже представлена в Национальной галерее. And La Tela Real, which of course with this enclosed setting. Вот работа Филипп IV, охотящийся на кабана, она как раз представлена здесь в виде арены. Здесь мы видим в первую очередь арену. Seem to offer the perfect special condition for the playing out of human emotions. На которой как раз идеально могут быть представлены человеческие эмоции. And interestingly, и что интересно, Китай, who is, I would say, is the other artist who was truly influenced, or we can certainly see a strong relationship with Bacon. На которого действительно повлиял, или, по крайней мере, мы можем видеть большую связь с Бэконом. And who very much addressed personal narratives in his painting as much as using many disparate sources. Который тоже обращался к личному опыту, используя одновременно и другие ресурсы, создавая свои работы. Chose to use exactly the same painting from Velázquez, La Tela Real, to create this very different painting. Его вдохновила также работа Веласкеса, но он создал совсем другого типа произведения. Titled America, Baseball. Называется «Америка. Бейсбол». In which this very same arena, и где та же самая арена,
becomes not the playground, but the battleground. Становится не местом для какого-то мероприятия, а местом для борьбы. For the playing out of human violence. Где может быть также проявлена и человеческая жестокость. Through the symbolism of baseball. Да, вот как раз во время такой, казалось бы, легкой игры. So I've taken you through a sort of not straight journey. Ну, то есть мы, получается, путешествуем так не совсем напрямую от одного художника к другому. But in a way, I really wanted to show you our specific way of working with images and combining images. Но я хотела обратить внимание на то, как различные источники, как различные произведения inspired a generation of artists that took up both the narrative strands and the sort of collaging element, if you want to call it like this way of Bacon's work. Художники, которые создали совершенно новый подход к рассказу истории, можно это даже назвать тем, что они создавали коллажи из разных ресурсов. Another artist included in the exhibition who we said studied at the Slade and also developed a very strong narrative element in her work is Pola Rigo. Также художница, которая представлена на выставке, и очень большое внимание истории объекта в своих произведениях, это Пола Риго. And I think what is very interesting about this painting, the dance, is that similar to what we have seen in Kitai and Andrews. Что интересно в работе, мы можем увидеть здесь уже влияние Китая и Эндрюса. What Rigo is doing here is creating a very particular setting. А что делает художница? Она создает здесь очень определенный фон for the playing out of human emotions для представления человеческих эмоций and human relationships. И человеческих связей также. I just show you a couple of the sources. Я бы хотела теперь обратиться к основам, к вдохновению художницы. This is one of the 11 preparatory drawings that Rigo made for the painting. Это одна из 11 черновиков, которые Пола Риго написала, создавая картину. And for example, we can see very clearly the relationship with Goya and his etchings for the Disparate series. И здесь можно видеть большое влияние и отсылку Гои к его работе. And this sort of the example of Goya and pushing the representation of the human figure at the limits of this sort of rational embodiment. И мы можем видеть, что так же, как и Гоя, который выделял человеческую фигуру, выводил ее на первый план, это очень повлияло на работу художницы, на создание работы художницы. It's very important to Rigo at this moment. Для Риго это была очень важная работа в тот период. What she's also doing, she's inserting these elements, these fortes in the painting. Что она сделала, она включила в свою работу вот этот вот фон, этот форт, который здесь представлен. And you can see already in the drawing, it's quite high up, perching on this massive rock. И как мы видим уже на самой работе, на черновике это не так заметно, то, что здесь позади представлена такая огромная гора. And what that fortress was, that was a place where political prisons were taken during the dictatorship, the long dictatorship of Portugal, where Pola Rigo was born. И как раз вот на этой горе находился форт, куда в период политической диктатуры, который как раз процветал, когда Пола Риго родилась в Португалии, и как раз на эту гору это была тюрьма, куда отправляли преступников, политических заключенных. So in a way, all these human relationships are playing out against this backdrop of these very dramatic memories of growing under dictatorship. И вот эти вот отношения людей, которые мы видим на первом плане, они все происходят на фоне вот этих тяжелых воспоминаний из детства художницы, которые она воспроизводит в этой работе. And otherwise, just more specifically, the figures in the painting, we have these different moments in one slide that very much
echoed her own experience as a woman. И я бы хотела выделить фигуры, которые представлены на работе, потому что они представляют собой истории отношений, с которыми сталкиваются женщины в разные периоды жизни. The very strong bond across generations between mother and daughters and granddaughters. Нужно сказать, что здесь видна очень сильная связь в период разных поколений между матерью и дочерью. The loving relationship between wife and husband. Любовь и отношения между женой и мужем. The betrayal of the husband, with a younger blonde. То, как муж предает свою жену с какой-то молодой блондинкой. And then this female figure, larger than life, standing on her own. И вот эта большая одинокая женская фигура, которая стоит немного отдельно. And I think this sense of standing up and surviving and keep going, both as a woman, as an artist. И это передает также и проблему выживания не только женщины, но и художницы. Against this sort of backdrop of life experiences and historical context. Перед лицом различных сложностей, и в том числе и политических, и исторических, с которыми женщине приходится сталкиваться. Very much speaks of this painting, the dance, as a sort of autobiographical narrative. Эту работу можно также назвать автобиографической для этой художницы. This painting is dated 88, and within a year, Kitai begins another painting, which I think is hugely interesting to look against the other, because there are some really interesting relationships. И эта работа Полы Рего, она была представлена в 1988 году. И именно в этом году Китай также представляет работу, о которой мне бы хотелось поговорить в связи как раз с работой Полы Рего. Title My Wedding, it took 4 years to complete. Она называется «Моя свадьба», вот 89-93 год. And in the painting we can see Kitai himself with his wife, the American painter Sandra Fisher. И мы можем видеть самого Китая с женой Сандры Фишер. And we can see his 3 children. И всех их троих детей. The younger actually was born after the painting was starting, it was added. На самом деле третий ребенок родился уже после того, как была закончена картина, и художник его добавил еще потом. But it's not just a painting of his love for Sandra and his family. Но здесь на работе выражена не просто любовь художника со своей женой. It's also a painting about his position as an artist. Также эта работа отражает его образ, его состояние среди других художников также, его состояние. Sorry, I'm sorry. So famously, Kitai is the artist who very much took on the expression School of London in 1976 to define the group of artists that you see in this exhibition. Как известно, Китай как раз эту фразу впервые использовал, лондонская школа, чтобы определять тех художников, о которых мы сегодня говорим. And some of them were guests at his wedding and very much feature in this painting, which is a representation not just of his marriage with his wife, but with the family of painters he felt the closest to. И многие из этих художников представлены на этой работе, потому что они присутствовали действительно на свадьбе, и поэтому мы можем видеть их отношения с художником и то, какое место он занимает среди них. And we have here Freud, Auerbach, Kossov, and Hokni. Ауэрбах, Фройд, Хокни. Freud, Auerbach, Hokni, and Kossov. И Коссов. And I think what is very interesting, especially if you think back of the example of the Pola Rego painting, is that there is yet another, I think, third level. It's not about just his family and his family of painters, but there is, in a way, not that dissimilar to that presence of the fortress, the prison in Rego's painting. There is this element of this chimney at the top of the painting.
И также, как когда мы говорили о работе Пола Рего, где представлены отношения, в том числе и семейные отношения, здесь также представлены семейные отношения, дружеские отношения, связь между людьми, но здесь, как в работе Пола Рего мы видели позади тюрьму, также здесь на работе мы можем увидеть, что представлена... Chimney. Да, здесь представлена труба. Мы можем видеть трубу, которая, как и тюрьма, находится где-то позади в работе. Which very much seems to stand there as a memory of the Holocaust of Jewish people. Это отсылка как раз к воспоминаниям об ужасах Холокоста, который пережил еврейский народ. And Kosso's family, Kitai's family had very much been affected by the experience of expulsion and diaspora. Семья Китая как раз пострадала в этот период в связи с переселениями и всеми ужасами этого периода. And two of his Jewish grandmother had moved to the United States, where he ultimately was born. Его прабабушка еврейского происхождения, ей удалось переехать в Соединенные Штаты, где потом художник и родился. So I have just a few other references. I'm not sure we have time to go into too much more detail about this painting. Есть еще несколько интересных работ, которые связаны с этим произведением, но я не уверена, что есть время прям погружаться в детали. But just to say that, in a way, dissimilar from what we've seen with Bacon, the range of references is really diverse and large. Но я лишь хочу обратить внимание, что так же, как и с работами Бэкона, здесь очень много цитат и отсылок, и очень много работ, которые цитируются в этом произведении. Kitai said that while painting this work, he was very much thinking of Les Demoiselles d'Avignon of Picasso. И, конечно, одна из работ, про которых сам Китай говорил, это авиньонские девицы, которые он называл как одну из основ вот этой представленной работы. But we can also see the ascending figures of the bride and the groom. А также мы можем видеть, как расположены фигуры жениха и невесты, очень похожие на And among работу the other Шагала. references which I want to point out, because this is the detail which the iconographic references play, is one from Cézanne. И еще несколько отсылок, на которые я хотела обратить ваше внимание, это работа Поля Сезанна. And in the way you remember, there was this sense of distortion and stretching of the body in Bacon. Как вы помните, вот на работах Бэкона тело представлено немного вытянутым таким. We encounter it again in Kitai through the example of Cézanne and of this particular elongated neck in the large version of the Bathers. И мы можем здесь также видеть, что Китай обращается к работе Сезанна, где вытянутая такая шея у одной из фигур, и это представлено как раз на этой работе. And there are indeed two examples in the exhibitions where you have this motif. И вот здесь как раз мы видим два примера, две отсылки очень явные. In the wedding itself, в расположении фигуры, в первую and this очередь. other earlier painting of Isaac Babel riding. И также это обращение к его собственной работе, которая цитируется в более позднем произведении, представленном на выставке. There are many other things, but we need to move on. Еще очень много есть моментов, но будем продолжать. I would like to sort of enter the last part of the sort of presentation, looking not just at the iconographic references within the works. Но в этой следующей части лекции я бы хотела посвятить ее не только тому, как между собой работы связаны, и то, как художники между собой связаны через свои работы, but also looking at the works that some of the artists collected and kept as very important to themselves personally and in relation to their practice. Но и на то, какие работы художники коллекционировали, какие работы они оставляли для себя, которые были важны для них в создании последующих произведений.
And again, continuing discussing Китай built a very large collection during his life. И продолжая говорить о Китае, он составил большую коллекцию и собирал работы на протяжении всей жизни. And we can see a range of the drawing and gouache. He collected all works by Freud. Он собирал очень много работ Фрейда, как раз составляя такую коллекцию у себя дома. He collected works by the masters, as in the case, of course, of Cézanne. Он также собирал великих мастеров, в первую очередь Сезанна. But also Kosso, one of the drawings for the preparation of the children's swimming pool. Одна из работ Коссофа у него представлена, детский бассейн, вот она у него была в его коллекции. But also this incredible drawing by Freud of Bacon. И также прекрасные работы Фройда и Бэкона. And self-portrait of Frank Auerbach. И автопортрет Франка Ауэрбаха. And I think it's very interesting to think of this collection of Kitai. И очень интересно размышлять над этой коллекцией Китая. In relation to his return to life drawing in the mid-70s. Говоря о его возвращении к истокам как раз в 70-х годах, к возвращении к рисованию в 70-х годах. Which is very visible in this picture in the exhibition titled The Rise of Fascism. Вот это, особенно это видно в работе, которая написана в конце 70-х годов. Where Kitai is using pastels. Где Китай использует пастель для создания. After the example of Dega. Обращаясь к опыту Дега. And is going back to life drawing. И он как раз возвращается к написанию картин. Very much working on the individual figures and then bringing them together on a composition. Работая над каждой фигурой по отдельности, а потом создавая композиции. And here we can very much see how the example, of other artists and the master play in his return in the mid-70s to this practice of drawing from life. И можно увидеть, как центральное место в том, что он вернулся к написанию работ, занимали великие мастера. And interestingly, of course, this is the time when Kitai was not just campaigning with David Hokni, to reintroduce life drawing into the art school. Но это интересно, что в этот период как раз Китай вместе с Дэвидом Хокни работали над тем, чтобы вернуть классическое художественное образование в художественные школы. But it's also the time when he organizes an exhibition at the Hayward Gallery. Также в этот период они вместе создают выставку в New-York Gallery. No, Hayward. Hayward Gallery. In London, yeah. Галерея Hayward. Галерея. Yeah. And where he organizes the Human Clay in 1976, inviting all of these artists in the exhibition and quite a few more. Они приглашают очень многих художников, в том числе художников их школы. В 1976 году проходит эта выставка. And discussing the School of London as this group of very important artists working within figuration who deserved a better exposure. И говоря о том, что лондонская школа — это действительно школа, о которой нужно больше говорить и которую нужно больше показывать. I am sorry. I just show you out of interest that Rigo also returns to life drawing around 88 when she's invited to be artist in residence at the National Gallery. In fact, the first artist in residence at the National Gallery. Также мне интересно, хотелось бы показать вам, что примерно тот же путь 10 лет спустя прошла Паула Риго. В конце 80-х годов она стала первым художником, живущим в резиденции в Национальной галерее, которая была создана благодаря Национальной галерее в Лондоне. And also developed, began using pastel and drawing figures directly in space, as in this case. И также она использует пастель и возвращается к центральной фигуре, в первую очередь выделяя ее из вот этого вот темного фона.
I think what is very interesting in this painting, of course, in this work using pastel, of course, is the very female perspective in looking at this bride. Что интересно, это такой женский взгляд на невесту, такой, используя пастель, это очень женский взгляд. Which, of course, seems to be ready, reclining after the celebration of the wedding. Которая уже устала после празднования свадьбы и расслабилась. And yet we can see probably a very particular power relationship at play. Но также здесь очень видна сильная связь этой фигуры с художником. Of the female, the woman sort of being in a way powerless, expecting the husband. Но мы видим, таким образом отражается вот эта слабость, можно сказать, женщины в ожидании своего мужа. Did anyone want to know about the, sorry, I forgot, actually the three women in the Kitai picture on fascism? Do you want to know about them? Я забыла совсем рассказать о работе, одной из работ Китая, вот где 3 женщины представлены. Sorry, I just realized I didn't tell you, but it's such a fascinating story. Я забыла рассказать очень интересную историю. Of course, Kitai, you know, we have to think back, his family experience, the diaspora, you know, experienced the expulsion of Jewish people from across Europe. Конечно, нужно иметь в виду жизненный опыт, его собственный жизненный опыт и опыт еврейской диаспоры, и опыт выселения евреев и трагедии, которая происходила в Европе. And of course was particularly sensitive to the rise of right-wing politicians across Europe at the time. И как раз в тот период правые политики становились очень популярны во всей Европе. And he is actually representing an image of the rise of fascism. И как раз эта картина представляет начало того, как фашизм становится все более и более популярным. With fascism coming towards this woman who is basically lying down and being violated by fascism, with the rest of Europe just witnessing and not intervening. И здесь мы видим, как вот этот вот фашизм, устрашающий этот период, надвигается на этих 3 женщин, совершенно беззащитных, которые являются лишь свидетелями, которые пострадали из-за этого и которые не могут ничего сделать на самом деле. Okay, so now what I have to do, I have to cut a few slides, bear with me. Сейчас мы пробежим по нескольким слайдам. But don't worry, there is continuity. I've just spoken to you about the collection that Kitai amassed, these groups of drawing relating to the human figure. Я бы хотела просто напомнить, что мы говорили как раз о коллекции Китая и о важности человеческой фигуры, которая выводится на первый план. And now I will tell you about another collection by one of the artists in the exhibition. И хотелось бы еще о другой коллекции поговорить, одного из художников, который представлен на выставке. And possibly slightly lesser known. И, может быть, это менее известная коллекция. And I will begin just, we are here talking about Freud. Ну, мы говорим про Фрейда, как раз мы в этой части. And I will just tell you briefly about what are the 2 very distinctive moments of Freud in the exhibition. И я бы хотела обратить внимание на 2 очень важные работы, представленные на выставке. This sort of earlier moment where Freud developed this way of painting, which was very, very detailed. Это период, как раз когда художник работал очень детализированно, прописывая каждую деталь. With these nearly symbolic elements. И использовал символы, символические элементы. And developing an approach that the very famous British art critic Clement Greenberg. И Клемент Гринберг, очень известный критик, художественный критик английский. Discussed as oh my God, no, I'm losing. In terms of the relationship between Ingres and surrealism. И он обращался как раз к связи сюрреализма and Ingres. И Ингра. Yeah. So this very detailed way of representing the human figure combined with this surrealist element. And in a way we can ask ourselves how, we can look at the incredible journey that Freud made from this early work to paintings like David and Eli.
И, конечно, вот эта детализированная проработка каждой части картины, мы можем увидеть, как со временем изменился стиль художника, но, тем не менее, детальность, вот эта вот детализированная проработка, она как раз осталась. And Freud has very much discussed himself this passage in his practice in terms of two major elements. In a way, by the early 50s, he was very much already a very popular, well-known artist, was representing Britain at the Venice Biennial. И как раз о двух элементах, которые были очень популярны которые использовал как раз художник в 50-х годах в своих работах. And he very much felt, also because of personal circumstances, that he needed to change the way in which he approached painting. Исходя из своего жизненного опыта, он считал, что нужно изменить подход вообще к написанию художественных произведений. And Freud said himself, I started using much broader brushes rather than very fine brushes. Он начал использовать более широкие мазки, в отличие от более мелких, как ранее. But even more importantly, I stood up. Но и он также говорил, что самое важное изменение – это то, что я встал и начал стоять во время работы. He said, I used to sit nearly, in a sort of uncomfortable proximity with the sitter in this sort of very sort of close psychological lock. И художник говорил, что когда он сидел, ему было очень неудобно находиться на таком приближении от холста, и он считал, что это психологически его сдавливало. And by standing up and occupying space meant his approach to paint become much more looser. И когда он стал стоять во время работы, он считал, что это помогло ему раскрепоститься и стать смелее в своих работах. And just out of pleasure, I'm going to show a particular reference of this painting. Вот я хочу обратить ваше внимание на основу этой работы, очень важную. Freud said, I can't believe no one before Van Gogh ever thought to paint his bedroom, such an intimate, close subject. Он говорил, что удивительно, что до Ван Гога никто не писал свою спальню. Это такое важное и очень личное пространство. And of course, this very steep perspective. И, конечно, определенная перспектива здесь представлена. And it's sort of converging of the bed with this other element to the right. И кровать становится в параллель с другими элементами на картине. Help us focusing on the vulnerability of the body of David lying on the bed. И фокус в работе и центром работы становится то, что фигура очень открыта, очень подвержена воздействию. David was an assistant, a close friend of Freud for many years. Дэвид был близким другом художника на протяжении очень долгих лет. So I was telling you, I was going to talk to you about his collection. И я также хочу обратить внимание на его коллекцию. And this is because, in a way, maybe it's more of a question than a full statement. Это скорее размышление, такой вопрос, а не утверждение. But one could also think of the development of Freud's work from his early, very detailed work to this later approach. Но можно сказать, что изменение в стиле работы художника от начала детальной проработки и мелких мазков до таких широких уже мазков и другого стиля работы. In terms of his relationship with other painters and particularly those he collected. Произошло благодаря его отношениям с другими художниками и в первую очередь с художниками, которых он собирал. So this is an interior of Freud's house. The photographs are by David Dawson, the same assistant you saw portrayed in the previous painting. Это фотография Дэвида Досона, фотография дома изнутри. Это как раз тот самый Дэвид, который был представлен на работе, которую мы только что видели. And this is a key painting by Bacon titled Two Figures. Это важнейшая работа, которая висела в доме, которая называется «Две фигуры». From 1953. 1953 года. And which was never shown between the exhibition in Paris in 1971 and 2016, actually. И она не покидала пределы дома с 1971 по 2016 год. Freud kept it very guarded. Да, он не выпускал эту работу из дома.
And also, he was probably, the most significant private collector of works by Frank Auerbach. И Freud was probably the most important private collector of works by Frank Auerbach. и у Фройда была представлена самая большая коллекция Франка Ауэрбаха. Он был самым большим коллекционером его работ. He owned approximately 35 artwork by the time he died. И у него находилось 35 работ. На момент смерти у него находилось 35 работ Ауэрбаха. Including paintings, drawings, and a few etchings. Там были представлены рисунки, графика и афорты. And we can see one of the beautiful early drawings of Stella by Auerbach. Это как раз одна из ранних работ Стелла Ауэрбаха. An early student drawing. И его работа периода студенчества. And a later drawing of preparatory drawing for a landscape. И также его более поздняя работа «Черновик», одного из его поздних работ. And this, of course, is a Rodin. Но это Роден, конечно. And I think, it's possibly interesting to think of the importance of this connection and this collection of Freud. Также, мне кажется, это очень важно понимать вот эту связь со всей коллекцией его. In terms of the direction in which he wanted to push his work. И это важно в связи с как раз направлением движения, которое он проходил как художник. From one that was much more detailed and static. Из статичных и таких детализированных работ. To one that was much looser and sort of had a greater embodiment and expression of movement and vitality. К более смелым работам, которые отображали движение и саму жизнь. And in this respect, I'm showing to you a wonderful portrait by Freud of Frank Auerbach. И это как раз один из важных примеров. Это портрет, который написал портрет Франка Ауэрбаха. It took many sessions over 2 years, and I think it's an incredible proof of the great friendship that the two artists shared all throughout their life. Эта работа писалась на протяжении 2 лет, и очень долгие были сессии. Это как раз подтверждает большую связь художников, дружескую связь художников. And I think it's also an incredible example of how, in this portrait, Freud achieves this incredible sense of movement. И то, как здесь на работе представлено, удивительным образом представлено движение, как художник добился такой возможности, что мы видим это движение. And many elements certainly contribute to this result. Конечно, очень много элементов, благодаря которым так происходит. But certainly you can see the incredible, the very particular choice in terms of the positioning of the reclined head. Это в первую очередь позиция головы, такой наклоненная голова. It's sort of distortion of the bulging forehead. И лоб, такой напряженный лоб. This sort of amplification or marking of this sort of vein pulsating at the temples. И мы видим как раз здесь вот напряжение всей головы и то, какими мазками здесь она представлена в районе глаз. And the incredible sense of spinning movement sort of across the face. И движение всего лица, которое мы можем прямо наблюдать. Which feels nearly soutinish, relating to sateen. Да, кажется, как будто это какой-то материал, как шелк движения. And if you had to really divide the head into half, you would see how completely asymmetrical actually it is. И действительно, если разделить эту работу и сложить пополам, то получится, что она абсолютно симметричная. And I will conclude by showing to you an etching of Frank Auerbach portraying Freud. И я бы хотела следующее показать работу Франка Ауэрбаха, его портрет Фройда. Freud never paid back the incredible favor of sitting for extensive periods of time for a painting. Фройд, в отличие от Ауэрбаха, не сидел долгие часы для того, чтобы была написана эта работа.
But he had sat for a drawing in the 60s, and then again after Freud painted Auerbach, he then sat for Auerbach for this etching. Но после того, как Фройд написал Ауэрбаха, тем не менее, уже почти через 20 лет, получается, Ауэрбах написал Фройда. And this is a truly wonderful portrait back by Auerbach to Freud, which really embodies this incredible vitality of his head. И это удивительный ответный портрет, который отражает вот эту витальность, это движение головы. And I will truly conclude just showing you the incredible process of doing a work of this kind. И я бы хотела обратить ваше внимание на процесс создания этой работы. This is the only example in which we truly see, in a way, the different stages of a making of work by Auerbach, in this case, a drawing. И здесь мы можем увидеть процесс создания работы Ауэрбаха, картины. The subject is Sandra Fisher, Kitai's wife. Это портрет его жены как раз. The woman portrayed is Sandra Fisher. Сандра Фишер, прошу the прощения. wife of Kitai. Жена Китая, прошу прощения. Это жена Китая здесь изображена. And it's the only instance when a sitter was able to photograph the work at the end of each sitting. И в конце каждого раза, когда модель уходила, после каждого раза художник фотографировал работу. And I think what you clearly see here is how much change we have in the execution. И мы можем здесь видеть, как изменяется работа со временем. The process involving making a completely new drawing at each session of sitting. И на каждой сессии создается совершенно новая работа. And then rubbing it off. И потом она стирается. And doing a new execution. И потом заново создается. At the following sitting. На следующей сессии. In a way, creating this incredible combination of rehearsal. И это передает также вот это удивительное движение. And learning about the presence and the real moving presence of a figure. И также художник таким образом узнает, как на самом деле движется фигура. And then always maintaining the sort of impetus and spontaneity of one execution. Но одновременно сохраняется вот эта вот спонтанность каждого присутствия модели, каждого нового присутствия. Completing the work just in one session. Когда работа заканчивается в течение одной всего сессии. And this is the last detail I point out. И вот последняя деталь, которую хотелось бы обратить ваше внимание. You might have to trust me because I'm not sure you can see it. Да, к сожалению, очень мелко, но поверьте на слово. But there is this element of a piece of paper glued and added to the previous one. И каждый раз предыдущая работа добавляется сверху, то есть наклеивается сверху другой. And this was to cover, a hole that would have been created by rubbing off. И это делалось, потому что, стирая работу, очень часто возникали дырки на предыдущей, поэтому сверху наклеивалось новое и новое. And this is exactly what you have in a much earlier drawing from the early 50s, a beautiful portrait of Stella in the exhibition. И вот очень красивый портрет как раз Стеллы на выставке представленный, но таким образом и был создан. So that you might understand how this sort of process is very much embedded in the final material quality of the work. И вы можете увидеть, как вот этот вот сложный процесс, что он является частью финальной работы. So I've truly finished. Теперь я действительно закончила. And I know it was quite a complex series of associations. Это, наверное, очень много здесь ассоциаций было и отсылок. But I hope it helped sort of enlighten the many different ways in which the artists, including the exhibition, are connected to one another. Но я надеюсь, что мне удалось показать, как художники, представленные на выставке, связаны между собой. And that the pursuit of painting and of a very particular type of painting is equally important to their personal relationships of teaching and friendship. И как для каждой работы очень важны их личные отношения, а также преподавание и вся школа их.
Thank you so much for Да, listening. большое вам спасибо. Если у кого-нибудь есть вопросы, я думаю, что Елена с удовольствием ответит на них. Хорошо, значит, Елена все очень пойдет рассказать. А нет, у нас есть один вопрос. Ну, на русском задам. Вопрос может быть банальный, но какие работы Бэкона ваши любимые и почему? Difficult. Okay, I would probably say the black triptych in the exhibition is certainly one of my very famous paintings. Это очень сложный вопрос, но триптих, который представлены на выставке, наверное, это самая любимая работа. I think it truly embodies this sense of love, memory, loss and guilt. Она передает в полной мере ощущение потери, любви, вины и воспоминаний. It's about how we remember and how we create images of the individuals we have lost. Она о том, как мы помним и как мы для себя сами воссоздаем образ человека, которого мы потеряли. How we attempt to deal with these memories. Как мы справляемся с этими воспоминаниями. But also how do we prevent losing the memory of that person. И как мы не даем себе забыть этого человека, то есть как мы не даем себе потерять образ этого человека. And the composition and the paintwork, it's truly wonderful. Композиция, сама работа совершенно замечательная. With this sort of black monochrome backdrop, which very much seems to signal this sort of emptying out of the space. И вот этот вот черный монохромный фон, который как раз передает это одиночество и передает вот ощущение как раз потери. And the pink ghostly forms. И формы, сами формы объектов, которые представлены. And these wonderful bodies that seems to, they are so scarred, even cut, and yet retain these incredible warmth. И вот эти удивительные образы, эти тела, хотя их формы такие неоднозначные, неестественные, но одновременно ощущение тепла передается. Еще вопросы? Еще один вопрос. Здравствуйте. Может быть, у меня возникла странная ассоциация с работами Фриды, выставка, которая сейчас происходит, и работа Китая, картина Китая «Моя свадьба», образ невесты, почему-то мне представился вот именно образом таким. Может ли быть связь и именно вот этих живописцев, они каким-то образом могли, или это совсем разные концы истории? It's a very good question. I don't know of any direct connection. Это отличный вопрос, я не знаю о прямой связи. But what I certainly can think of is that, other art students who studied with Kitai always said how important it was because he very much pushed his fellow students to paint what mattered to them in life. Я могу сказать, что его студенты, которым он преподавал, они всегда говорили о том, как ему было важно заставить их писать о том, что для них, что является их личным опытом, что для них лично является частью их жизни. And in a way, Kitai always painted narratives to tell others about his personal experiences and memories and events. И Китай всегда передавал и рассказывал своими работами свои собственные личные истории. Without shame or without wanting to hide any of the, different details that sort of define his family existence. Он выделял, конечно, некоторые детали, которые касаются его семейной истории в том числе. And certainly, Frida Kahlo was an extraordinary example, in being so incredibly brave, in putting herself into her picture and addressing topics that at the time would have been
very seen very squeamishly by many viewers. И Фрида, конечно, является примером такого художника, которая имела смелость задаваться вопросами, о которых в тот период было не принято говорить, и она рассказывала свою собственную жизненную историю. So I think there is a sense of the braveness of being yourself in your paintings. И это такая смелость быть собой в своих работах. Thank you.